Kuliachar God College, Kuliachar Kishorganj. Today we are studying my degree General English for the students of third year. Today's topic is right form of verb. Dear student, you know that right form of verb is an important topic in your syllabus and for learning English also. Dear learners, today we will discuss some important rules both for learning and for the examination also. Dear learners, today we are going to discuss right form of verb and you know that right form of verb, that is verb is the soul of English grammar or soul of a sentence. Dear student, at the end of the lesson, you will be able to develop your listening and writing skills. Dear students, let me introduce some auxiliary verb first. Auxiliary verb, that is be, am, is, are, was, were, shall, will, etc. These are be verb. Once again, these are be verb. Next, verb have, that is have, has, had, and then do, does, did. These are called auxiliary verb. Now, introducing auxiliary verb. Can, could, may, might, should, would, ought to, etc. Dear learners, these verbs are called model auxiliary verb. You understand? These are called model auxiliary verb. Let me introduce another verb, that is verb 1, that is the present form of the verb. Verb 2, past form of the verb. Verb 3, that is past participle of the verb. You know, verbs sometimes take s or es. If the subject third person singular number, in case of present indefinite tense, verb take s or es. Then sometimes we add ing with the verb. Dear listener, I think that you will be benefited if you note some important point from my discussion, and you also comment by giving me a message if you fail to understand. You understand? Okay, thank you very much. Now, I am discussing the use of verb 1, that is present form of the verb. Once again, present form of the verb. To express universal truth or habitual fact. You understand? চিরন্তন সত্য প্রকাশ করার জন্য আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করি। Look at the sentence. The sun rise in the east. The sun rise in the east. লক্ষ্য করো সবাই, এখানে একটা চিরন্তন সত্য, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, তার কোনো বিকল্প নেই। The sun rises in the east. What is the answer? Rises. Very good. Then after model auxiliary, অর্থাৎ আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম B1 কখন করব, তার আমরা সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে আফটার মডেল অক্সিলারি, অর্থাৎ মডেল অক্সিলারির পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। ক্যান, কুড, মে, মাইট, শুড, উড, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। উই মাস্ট মেইনটেইন সোশ্যাল ডিসট্যান্স ইন দ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। গণপরিবহনে আমরা অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখব। এখানে লক্ষ্য করো প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, মাস্ট কি
অক্সিলারি মডেল অক্সিলারি ভার্ব, ভেরি গুড। মডেল অক্সিলারির পরে কি বসে? ওয়াও, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, দ্যাট ইজ মেইনটেইন। অর্থাৎ আমরা কি রাখবো এখানে? এই মেইনটেইন শব্দটা যে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তাই ঠিক রাখবো। উই মাস্ট মেইনটেইন সোশ্যাল ডিসট্যান্স ইন দ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। দেন time indicating phrases. Dear learners, please note these important rules. Sentences: always, regularly, sometimes, often, generally, daily, every day, occasionally, usually, normally, etc. এই টাইম ইন্ডিকেটিং ফ্রেজগুলো যদি তোমরা সেন্টেন্সের মধ্যে পেয়ে থাকো তখন অবশ্যই মনে রাখবে যে ভার্বে আর দ্য সেকেন্ড নেক্সট রুল আফটার ডু ডাজ ডিড। তার মানে ডু ডাজ ডিড যদি কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় তখন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ডু বসে, ডাজ বসে, ডিড বসে। আবার নেগেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু ডু, ডাজ, ডু নট, ডাজ নট, ডিড নট বসে। অর্থাৎ ডু নট, ডাজ নট, ডিড নট ব্যবহৃত হলে, ডু ডাজ ব্যবহৃত হলে সেন্টেন্সটি ইন্টারগেটিভ, সেন্টেন্সটি আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করি। অর্থাৎ ডাজ হি গো টু কলেজ এভরিডে, এখানে লক্ষ্য করো ডাজ হি গো টু কলেজ এভরিডে, ডাজ দিয়ে শুরু এবং পরে আছে কি এভরিডে। অতএব আমাদের আনসার হবে ডাজ হি গো টু কলেজ এভরিডে। এখানে আমরা কি ব্যবহার করলাম? গো ব্যবহার করলাম। নেক্সট আফটার টু, অর্থাৎ টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। দুটি প্রিন্সিপাল ভার্বের মধ্যে আমরা টু বসাতে পারি। অর্থাৎ টু এর পর আমরা বলি যে দুটি ভার্ব থাকলে দ্বিতীয় ভার্বটি ইনফিনিটিভ হবে, অর্থাৎ টু এর পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহৃত হবে। লুক এট দ্য বোর্ড, হি ওয়ান্টস টু হেল্প মি, হি ওয়ান্টস টু হেল্প মি। এখানে লক্ষ্য করো হি ওয়ান্টস একটা ভার্ব, আবার হেল্প একটা ভার্ব। তাহলে আনসারটা কি হবে? হি ওয়ান্টস টু হেল্প মি, হেল্পই থাকবে, অর্থাৎ যেহেতু টু আছে তার আগে। নেক্সট সাম ফ্রেজেস, এবল টু, ওয়ান্ট টু, হ্যাড টু, অট টু, ইউজ টু, গোয়িং টু এর পরবর্তী ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। মেনি পিপল হ্যাভ টু ব্র্যাকেটে লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ, এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম লিভ। মেনি পিপল হ্যাভ টু লিভ। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে। দেন লেট, মেক, হেল্প, নিড এরপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। এক্সাম্পল, মাই ডক্টর কুড নট লেট মি ড্রিঙ্ক, মাই ডক্টর কুড নট লেট মি ড্রিঙ্ক। দেখো লেট এর পর ভার্বের কি ব্যবহার করব? লেট এর পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। মাই ডক্টর কুড নট লেট মি ড্রিঙ্ক, আনসার কি হবে? ড্রিঙ্ক। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও we are going to discuss the use of past form of the verb, that is verb to. You know, যে সেন্টেন্সের কাজটি অতীতকালে সম্পন্ন হয়েছিল বা সময় উল্লেখ করা আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? ভার্বের পাস্ট টেন্স অর্থাৎ V1 ব্যবহার করব। লক্ষ্য করো সবাই, সেন্টেন্সে yesterday, ago, before, last, last night, last month, last year, অর্থাৎ লাস্ট মানে গত হওয়ার কোনো সময় উল্লেখ করা থাকলে আমরা সেখানে সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ভার্ব টু ব্যবহার করব। লুক এট দ্য এক্সাম্পল, আই ইনভাইট হিম লাস্ট উইক, এখানে কি উল্লেখ করা আছে? রাইট, লাস্ট উইক। লাস্ট উইকটা কি? টাইম ইন্ডিকেটিং ফ্রেজ, ইন্ডিকেটিং পাস্ট। অতএব এখানে বন্ধনীতে যে শব্দটি রয়েছে তার পাস্ট টেন্স ব্যবহার করব অর্থাৎ ভার্ব টু ব্যবহার করব। তাহলে কি হবে আনসার? রাইট, ইনভাইটেড, আই ইনভাইটেড হিম লাস্ট উইক। দেন ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম, আই উইশ, আই ফ্যান্সি, ইট ইজ রাইট টাইম, ইট ইজ প্রপার টাইম ইত্যাদি উল্লেখ করা থাকলে ভার্বের পাস্ট টেন্স ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ
ভার্ব টু ব্যবহার করতে হবে। It is time we change our eating habit. এখানে ব্র্যাকেটে কি দেওয়া আছে? চেঞ্জ। It is high time we changed our eating habit. এখনই উপযুক্ত সময় আমাদের অভ্যাস পরিবর্তনের। It is time এর পর সাবজেক্ট না থাকে, পরবর্তী অংশে কি বসে? সাবজেক্ট যদি না থাকে তাহলে আমরা লিখব it is time এর পরে সাবজেক্ট না থাকলে 2 plus be1 অর্থাৎ ইনফিনিটিভ। Look at the example. It is time our eating habit. কি হবে? It is time to change our eating habit. কেন? কারণ এখানে it is time এর পরে কোনো সাবজেক্ট নাই। আগের সেন্টেন্সটা একটু লক্ষ্য করো সবাই, it is time এর পরে এখানে একটা সাবজেক্ট we দেয়া আছে। অতএব it is time এর পর যদি সাবজেক্ট থাকে ভার্বের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ভার্ব টু, সাবজেক্ট না থাকলে আমরা কি ব্যবহার করব? ইনফিনিটিভ অর্থাৎ 2 প্লাস ভার্ব। It is time এর পরে when থাকলে পরবর্তী অংশে be1 হয় অর্থাৎ ভার্ব 1 হয়। Look at the sentence. Saturday is the day when the week bracket start. কি লিখবে তোমরা? Saturday is the day when the week starts অর্থাৎ স্টার্ট এর সাথে আমরা as যুক্ত করলাম। Dear learners, তাহলে আমরা past tense কখন ব্যবহার করব? রাইট, যদি সেন্টেন্স yesterday, ago, before last, last night, last month, last year, last week, last century ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। সেন্টেন্স it is time, it is high time, it is proper time, it is right time থাকলে ভার্বে past tense ব্যবহার করতে হবে। Now let us discuss the use of verb three অর্থাৎ ভার্বের past participle আমরা কখন ব্যবহার করব? You know যে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে have has এর পরে ভার্বের past tense বসে। You know past perfect tense had বসে, verb 3 বসে, future perfect tense verb 3 বসে। Now look at the board. Present tense, past tense, future tense গঠন পারফেক্ট টেন্স গঠন করতে আমরা কি ব্যবহার করি? have, has, had ব্যবহার করে থাকি এবং তারপরে ভার্বের কি হয়? রাইট, ভার্বের 3 নম্বর অর্থাৎ past participle ব্যবহৃত হয়। We had killed the bird. এখানে ব্র্যাকেটে had এর পরে be1 দেয়া আছে। অতএব কি হবে তোমার বলো? রাইট, কয় নম্বর ফর্ম? বাট 3। রাইট, কিল এর past participle কি? 3, kill. We have killed the bird. Next, time indicating phrase. Time indicating phrase sentence just now, already, lately, recently, yet, not yet, ever ইত্যাদি উল্লেখ করা থাকলে কি ব্যবহার করব আমরা? সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মনে থাকবে? ওকে, I just to receive your letter. I just to receive your letter. এখানে to receive কি আমরা খেলি, লক্ষ্য করো। I have just received your letter. এখানে কেন have just? কারণ এখানে just শব্দটা থাকার কারণে আমরা ব্যবহার করলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। দেন মডেল অক্সিলারি পার্ট। মডেল অক্সিলারি পরে কি বসে? be1, ভেরি গুড। কিন্তু মডেল অক্সিলারি পরে যদি be1 তার সাথে যদি be যুক্ত হয় তখন কিন্তু আমরা তারপরে লিখব past participle অর্থাৎ social distance must be maintained in the public place. Social distance must be maintained এর পরে কি বসলো? past participle। মডেল অক্সিলারি পরে যদি have থাকে তাহলে পরের ভার্বটা কি হবে? ভার্বের past participle। মডেল অক্সিলারি পরে কি থাকলে? have থাকলে পরে ভার্বের past participle। If I were a doctor, I would have helped the coronavirus affected people. এখানে আমরা have থাকার কারণে পরবর্তী ভার্বের past participle লিখলাম। Dear learners, be, being, having, get, remain এর পরে ভার্ব 3 বসে। Look at the sentence. Having do the work, we started our journey. Once again, having do the work, এই having এর পর ব্র্যাকেটে ভার্ব do।
এখানে কি লিখবো আমরা, রাইট, ডু এ কি লিখবো, ডান, অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল। কেন না, হেভিং, হেভিং এর পরে কি বসে, পাস্ট পার্টিসিপল। হেভিং ডান দ্য ওয়ার্ক উই স্টার্টেড আওয়ার জার্নি। লেট এর পর যদি বি থাকে, লেট এর পর বি থাকলে বি এর, লেট এর পর বি এর পরবর্তী ভাগ কি হবে, পাস্ট পার্টিসিপল। লেট দ্য ওয়ার্ক বি ব্র্যাকেট আছে ডু, লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান, লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান। সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, তোমরা যারা অনলাইনে আমার ক্লাসটা ভিজিট করছো তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, যদি কোনো সমস্যায় তোমরা পড়ো তাহলে কুলিয়ারচর কলেজের ওয়েবসাইট বা আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে তোমরা কমেন্ট পাঠাতে পারো, মেসেজ পাঠাতে পারো। কোনো সমস্যা হলে ইনশাআল্লাহ আবার আমি মেসেজ পাঠিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। ওকে, থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन। নাও ইউজ অফ আইএনজি, ইউজ অফ আইএনজি। তোমরা জানো যে আইএনজি একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যাজ এ সাফিক্স এটার বিভিন্ন রকমের ব্যবহার রয়েছে। সেন্টেন্সে বিভিন্ন ঢঙ্গে, বিভিন্ন ভঙ্গে এই আইএনজি যুক্ত শব্দটা যুক্ত হয়। এখন তোমাদের জানতে হবে যে আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করব কখন এবং কেন। আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? নিশ্চয়ই জানো যে উইদাউট কানেকশন, কনজাংশন, অর্থাৎ কনজাংশন ছাড়া যদি আমরা সেন্টেন্সে দুটি বার, কয়টি বার ব্যবহার করি, দুটি বার, তাহলে আমরা বলি যে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করি। তার মানে কনজাংশন নাই, পাশাপাশি দুটো ভার্ব, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করি। লুক এট দ্য এক্সাম্পল, আই স হিম ব্র্যাকেটে টু গো, আনসার হলো আই স হিম গোয়িং। ক্লিয়ার? নাও প্রিপজিশন। হোয়াট ইজ প্রিপজিশন? প্রিপজিশন হচ্ছে যাহা নাউনের আগে বসে নাউনের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করে। প্রি মানে পূর্বে, পজিশন মানে অবস্থান, প্রিপজিশন মানে পূর্বে অবস্থান। তাহলে তোমরা বলো প্রিপজিশনের পরে কি বসে? প্রিপজিশনের পরে নাউন বসে। এই জন্য আমরা বলি যে প্রিপজিশনের পরে ভার্ব থাকলে তার আইনজি যুক্ত করে। আসলে বিষয়টা কি মজার বিষয়, যে প্রিপজিশনের ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করলে সেটা জিরান হয়, যাহা নাউনে কাজ করে। ওকে, লুক এট দ্য সেন্টেন্স। প্রিপজিশন উই আর বেন্ট আপন, এখানে আপন হচ্ছে একটা প্রিপজিশন। এই প্রিপজিশনের পরবর্তী ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে। তার মানে যত প্রিপজিশন হবে সব প্রিপজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইনজি দিতে হবে। যেমন বাই এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি, উইদাউট এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি, আফটার বিফোর প্রিপজিশন হলে তারপরে আইএনজি। আফটার ডুইং দ্য ওয়ার্ক, উইদাউট ইটিং রাইস, উইদাউট মেইনটেইনিং দ্য রুলস অফ হেলথ, উই ক্যানট বি স্টেইং সেফ অ্যান্ড সাউন্ড ফ্রম দ্য করোনা ভাইরাস, এটসেট্রা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, না আমি এখন তোমাদের সামনে কতগুলো ফ্রেজ বলবো যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। with a view to, due to, owing to, get used to, look forward to, এর পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে। ইউ নো যে টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে, অর্থাৎ বি1, কিন্তু with a view to, look forward to, due to, owing to, get used to, look forward to পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে। কি যুক্ত হবে? আইএনজি যুক্ত হবে। মনে থাকবে তোমাদের? প্লিজ নোট ইট। উইথ এ ভিউ টু, ডিউ টু, ওয়িং টু, গেট ইউজ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু। ওয়ান্স এগেইন দ্য এক্সাম্পল, হি লুকস ফরওয়ার্ড টু রিসিভ। হ্যাঁ, কি হবে आंसर? রিসিভিং। ইয়েস, হি লুকস ফরওয়ার্ড টু রিসিভিং এ লেটার ফ্রম হিজ ইয়াঙ্গার ব্রাদার। এখানে এই যে লুক ফরওয়ার্ড টু এর পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হলো। See, hear, listen, feel, watch, notice, etc. ভার্বগুলোর পর অবজেক্ট থাকলে ভার্বের পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে। I saw the girl, I saw একটা ভার্ব। The girl হচ্ছে এখানে একটা অবজেক্ট। তারপরে দ্বিতীয় ভার্বটা কি? ড্যান্স। I saw the girl, আমি মেয়েটিকে দেখেছিলাম, কি করতে দেখেছিলাম? গুড, ডান্সিং। ভেরি গুড। I saw the girl dancing। সেন্টেন্সের প্রথমে সাবজেক্ট হিসেবে ভার্ব বসে। যেমন ভার্বটা অর্থাৎ এই ভার্বটা সেন্টেন্সের প্রথমে, সেটাই সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। देयर इज नो আদার সাবজেক্ট। সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টটাকে আমরা নাউনে রূপান্তর, অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসেবে বসে।
Look at the sentence. Walk in the morning is good for health. Answer কি হবে? Walking in the morning is good for health. এখানে walk এর সাথে আমরা কি করলাম? ing যুক্ত করে দিলাম। Then article এর পরে ভার্বের সাথে ing যুক্ত হবে। Look at the sentence. Do not get down from the run bus. লক্ষ্য করো সবাই এখানে be at article এর পরে কি বসলো? ing যুক্ত করতে হবে। run এর সাথে ing যুক্ত করলে কি হবে? running. Very good. Spelling must you follow. Running are you double ning. Okay? Right. Do not get down from the running bus. Okay? Then while এর পরবর্তী ভার্বের সাথে ing যুক্ত হবে। তাহলে আমি কি বললাম? রাইট, while এর পরে ভার্বের সাথে ing যুক্ত হবে। While walk on the road. Look at the sentence. While walk on the road, a plane flew over us. While walking on the road. দেখো while এর পরে ভার্ব বসছে, সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে ing যুক্ত করেছি। While walking on the road. while এর পরে সাবজেক্ট থাকলে past continuous tense। তার মানে কি বুঝতে পারছো সবাই? দেখো while এর পরে একটু আগে বললাম মাত্র যে while এর পরে ভার্বের সাথে ing যুক্ত করবে, কিন্তু এখন বলছে কি while এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে। দেখো আগের সেন্টেন্সটা walk in the morning is good for health. While walk on the road a plane flew over us. While walking while এর পরে সরাসরি ing যুক্ত করবে, কিন্তু এখানে while এর পরে সাবজেক্ট আছে সেই জন্য আমি সরাসরি ing যুক্ত করলাম না, না করে কি করলাম? দেখো past continuous tense অর্থাৎ while we were walking on the road a plane flew over us. Next, would you mind or cannot help, could not help এর পরবর্তী ভার্বের সাথে ing যুক্ত হয়। তোমরা জানো যে মাইন্ড এর পরে ভার্বের সাথে ing যুক্ত হয়। would you mind এর পরে ভার্বের সাথে ing যুক্ত হয়। would you mind opening the door, would you mind closing the door, would you mind giving me a glass of water. Understand? তার মানে would you mind যদি বসে, would you mind এর পরে ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা বসবে, তোমরা চোখ বন্ধ করে একেবারে পরীক্ষার খাতায় যদি একটু মনটা দেখে থাকো যে would you mind এর পরে ভার্ব আছে কিংবা রাইট ফর্ম ভার্ব আছে, কেয়ার ফিলিং আছে, ing যুক্ত করে দেবে, মনে থাকবে? রাইট, তাহলে একটা বলবে এগুলা কিন্তু would you mind doing the work, would you mind closing the door. Okay, dear learners, you remember that right function verb is an important factor, and today I have discussed some important rules only, and I hope that the other rules will be discussed by me in my lecture 2. Today I am giving you some homework, and I request you will exercise and follow my lecture at your home. Number 1, would you mind close the door? The car made in Japan is running well. I have bought a new computer. Where did you visit? It is high time we prepare for the exam. You understand? Okay. Now, today we are going to finish my lesson, and I request to visit the Puliarchar College or website puliarcharcollege.edu.bd.com. তোমরা সম্মানিত এবং বিজ্ঞ ছাত্রদের অনলাইন ক্লাস উপভোগ করার জন্য আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব পুলিয়ারচর কলেজের যে ওয়েবসাইট www.puliarcharcollege.gov.edu.bd তে ভিজিট করার জন্য। তারপরে আমার ব্যক্তিগত ইংরেজি ক্লাসে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমার ফেসবুক আইডিতে ফেসবুক লিংক সালাউদ্দিন লিচু, সালাউদ্দিন লিচু, or জিমেইল salahuddinlichu@gmail.com এ তোমরা আমার সাথে যোগদান করো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে এট হোম, I wish for your prosperity. Thank you very much.